بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور من جو کوئی یبتغی چاہے غیر علاوہ الاسلامی اسلام کے دینن کوئی دین فپس لن ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا منہ اس سے وہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا، تلاش کرے گا یا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 85 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، کوئی اور دین تلاش کرے گا، کسی اور دین کی طلب کرے گا، تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے پھر کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے انسان مسلمان نہ ہوں، کرسچنز ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کسی اور دھیریے ہوں، لیکن وہ بہت زیادہ نیک ہوں، بہت اچھے کام کریں، بہت سارے ثواب والے کام کریں، صدقہ جاریہ کے کام کریں، لوگوں کا خیال کریں، خدمت کریں، بہت ساری نیکیاں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو سب کچھ وہ کریں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے صرف تبھی ان کے اعمال کارآمد ہوں گے، انسان کے اعمال اس کو تبھی فائدہ مند دیں گے جب وہ اسلام کے مطابق ہوں گے، جب سب سے پہلے اس نے دین اسلام کو اختیار کیا ہوگا، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کریم کی جامعیت اور ان ساری چیزوں پر جو دین اسلام کا بنیادی حصہ ہے، رکن ہے، ان پر عمل کرے گا، ان کے مطابق لائف گزارے گا، تو پھر وہ مزید جو نیکیاں کرے گا، ایکسٹرا نیکیاں، ان کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، ادروائز لن یقبلا اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سب سے اصل دین، اصل مقصد، اصل زندگی کا جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے، یا ہمیں جو جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، وہ سب دین اسلام کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، فمن اسلم جو شخص مسلمان ہو گیا فقط افلح اس نے فلاح پائی، جس شخص نے اسلام کو قبول کیا اس نے فلاح پائی، اور اسلام ہی دین ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارا مذہب ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ اصل جو مذہب ہے تمہارا، جو دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں تو بس یہ کافی ہو جائے گا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہم جو کچھ کرتے پھریں، اب ہمیں گارنٹی مل گئی یہودیوں کی طرح، ہم آزاد ہو گئے، ہم ہر کام کر سکتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں چونکہ اس لیے ہمارا مذہب صحیح ہو گیا اور ہم جنت میں جائیں گے۔ نہیں، اسلام کے قبول کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا، جو اللہ رب العزت نے اسلام ہمیں دیا، ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ قبول کرنے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو امن ہے، دوسرا کیا؟ فرمانبرداری کرنا، اطاعت کرنا۔ جب ہم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہماری لائف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے، تو میری پیاری بہنوں، صرف اسلام کا نام لگنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اس طرح تو منافقین بھی تھے۔ عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق، کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن اس کی موت ایسے ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، تو اس پہ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ آپ نے کیوں
पढ़ाई, हालांकि वो अपने आप को मुसलमान कहलवाता था। तो मेरी प्यारी बहनों, मकसद कहने का ये है कि जब अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारक में हमें बता दिया है कि तुमने सबसे जो असल दीन है तुम्हारा वो इस्लाम है, तुमने इस्लाम के अलावा इधर उधर नहीं भटकना, तुमने इधर उधर तलाश नहीं करना। यहूदियत भी ख़त्म हो चुकी, ईसाइयत भी ख़त्म हो चुकी, क्योंकि जब यहूदी थे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, जब वो अमल करते थे, शरीयत थी, तौरात थी, तब तक तो वो ठीक था। लेकिन जब कुरान करीम आया तो उसने उस शरीयत को मनसूख कर दिया। इसी तरह इंजील एक किताब थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, लेकिन उनमें से तहरीफ हो गई, और उसके बाद उसके अलावा भी, तहरीफ के अलावा भी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने अब कुरान भेज दिया और उन्होंने उन किताबों के अहकामात को मनसूख कर दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें सेम हैं और कुछ अगर नहीं है तो वो उसी दौर के लोगों के लिए थी। इसीलिए आज भी जो उसूली मसाइल होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, वो शुरू से अब तक सेम है और क़यामत तक रहेंगी। लेकिन कुछ फ़ुरूई मसाइल में इख्तिलाफ़ात होते हैं, नई-नई चीज़ें सामने आती हैं, नए दौर के हालात के मुताबिक कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इसलिए उनके अंदर इख्तिलाफ़ करना या उनमें तब्दीली करना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन इस्लाम के उसूल और जो कुरान और हदीस और सहाबा किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जो चीज़ें साबित हों, वो चेंज नहीं हो सकती किसी भी दौर के अंदर, क्योंकि ये जामे कुरान है। इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने हर ज़माने, हर वक़्त के लोगों के ज़हन और हालात और मुआशरत और हर चीज़ को सामने रख के अल्लाह पाक ने इसको लिखा है। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं इस आयत मुबारक में? हमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस्लाम के अलावा मज़ीद कुछ और तलाश करेगा, इस्लाम को छोड़ के किसी और मज़हब की जो है ना उसकी खोज में लगेगा और चाहेगा कि मैं कोई और मज़हब इख्तियार कर लूँ, इस्लाम को छोड़ देगा, तो वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, दुनिया में तो उसका गुज़ारा हो जाएगा। आज क्रिश्चियंस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है उरूज में नज़र आ रहे हैं, और यहूदी भी अब काफ़ी ज़्यादा छाते जा रहे हैं, और बाकी भी हम देखते हैं कि कुफ़ार जो दुनिया में उनका जो है ना माली एतबार से और ये सहूलियात के एतबार से, फैसिलिटीज़ के एतबार से वो बहुत ज़्यादा जो आराम में, राहत में, सुकून में, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी चैरिटीज़ करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद आखिरत में उन्हें खसारा ही खसारा होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हम कहीं ऐसे किसी भी ऐसी चीज़ में, अच्छा यहाँ पर बिदअत की भी नफ़ी हो रही है कि दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई चीज़ हम नहीं करते हैं, कोई खुद से बनाते हैं और उसे कुरान और हदीस का नाम दे देते हैं और उसको हम लाजिम करार दे देते हैं, जिस तरह के सुन्नत पे अमल करना है उसको हम खुद से बनाते हैं, और वो ज़रूरी अच्छी चीज़ भी हो, लेकिन फिर भी हम उसे सुन्नत फिर नहीं कह सकते। अगर सुन्नत कह के लाज़मी करके फ़र्ज़ का दर्जा देके अगर हम करते हैं, तो वो भी इस्लाम के अलावा चीज़ होगी और वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होगी, खसारे वाली होगी, तभी अल्लाह पाक हमसे नाराज़ होंगे। इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी के हर अमल को, हर कोशिश को, हर तरीके को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके मुताबिक बनाना है जो इस्लाम की असल तालीमात में है। इस्लाम की असल तालीमात के अलावा अगर हम कुछ भी तलाश करेंगे तो क्या होगा? पहला नुकसान, लन युक़बल, कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा। फिर हम जितनी नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, तस्बीहात करें, अखलाक से ज़ाहिर करें, चैरिटी करें, कुछ भी करें, हमें फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा कि आखिरत में खसारा ही खसारा होगा। मेरी प्यारी बहनों, दुनिया का नुकसान हो गया, दुनिया का खसारा हो गया, जितना बड़े से बड़ा नुकसान हो उसकी तलाफ़ी है। क्यों? कि हम जब ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या है उस नुकसान का करना? वो नुकसान ख़त्म हो जाएगा, उसका ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरत खसारे में होगी ना, आखिरत में हम नाकाम हो गए, रब करीम हमसे नाराज़ हो गए, हमें वहाँ हमारी कोई कामयाबी की सूरत नज़र ना आई, तो वो खसारा बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हमारे पास इज़ाले की कोई सूरत नहीं होगी। आज हमारे के पास कुरान करीम है, तर्जुमा है, मफ़हूम है, हम समझते जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने इस आयत में हमें बता दिया है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम को फ़ॉलो करना है, इस्लाम के तरीके पे चलना, उसके अलावा कुछ तलाश भी नहीं करना, अदरवाइज़ हम नुकसान में होंगे, हमसे कुछ भी कबूल नहीं होगा। सो हमने क्या करना है? अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करनी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।